मेरे ख्याल च प्रोग्राम जो ना सारा का सारा इसी मुद्दे तो लंघ गया क्योंकि रौला ही कुछ इदा का बनया हुआ है। लेकिन इस केस के उत्ते कानूनी जोड़े तकाजे ने किदां दे ने, कानून की कहता है ये उत्ते रोशनी पावांगे। मेरा मौजूद ने कोर्ट रिपोर्टर मुहम्मद हारून साहब स्टूडियो च मौजूद ने मेरे नाल। हारून साहब बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम दिता है। पुछना चाहांगी ये क्योंकि तफसीली तौर के उत्ते साडी गलबात तो हो गई है, लेकिन अगर कोर्ट के तनाजु च देखा जाए, अदालतों के तनाजु च देखा जाए तो अदालत दे विच इस केस नूं किदां अगे प्रोसीड किया जाएगा? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। असल च हुण तक तकरीबन 7 मुलजमान जिहड़े ने वो अदालत च पेश किए जा चुके हैं, जिहदे 4 मुलजमान पहला पेश किए सन। उस तो बाद उन्हों का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड होया। फिर अज 3 मजीद जिहड़े मुलजमान ने उन्होंने भी पेश किया। कैंट अदालत च पेश किया है उही मुलजमान ने जिहड़े मफरूर सन ते गिरफ्तार नहीं हो सके सन, जिहदे मेन मुलजम जिहड़ा नवाज है वह भी शामिल है। एक बॉस का जिक्र तुसीं सुनिया सी कि बार बार बॉस का जिक्र आ रहा सी। कल DIG प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसका जिक्र आया। वहीद उसका नाम दस्सिया गया, उकाड़ा का रिहायशी है तो 8 तो 10 परचे वो ऑलरेडी मौजूद ने। लेकिन उस शख्स को अज अदालत च पेश नहीं किया। अज भी 4 मुलजम पेश होने सन, लेकिन पुलिस ने शायद उसकी गिरफ्तारी नहीं पाई है। मीडिया के डर तो उन्होंने थोड़ा बॉस को रोक लिया। शायद बॉस को मजीद इन्वेस्टिगेट करना है इन्होंने। ऐसी बॉस को छड़ के 3 मुलजमान पेश सॉरी बॉस के पल च भी थोड़ी देर पहले मेरी नुमान शेख साहब गल हो रही थी। उन्होंने कहा जी भी उन्होंने भी फड़िया, लेकिन वो जख्मी हालत च फड़िया तो पुलिस ने आख्या कि जो भजदा पिया सी तो उसकी लत्त जख्मी हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे लिए पेश नहीं किया, मजरूब है। अच्छा, क्योंकि वो फिलहाल वह शायद ट्रीटमेंट करवाएंगे, उन्होंने तिबी इमदाद देंगे, फिर उस बाद उन्होंने पेश करेंगे। क्योंकि अमूमी तौर पर ये वेखने कि अदालतों के मजरूब जोड़े ने जोड़े जख्मी लोग होंगे उन्होंने पेश नहीं किया जाता। उन्होंने रख लेंगे ने, उसकी गिरफ्तारी इल्तवा च रख ली है, वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। फिर उस तो बाद उन्होंने अदालत च पेश करके वह रिमांड लै लेंगे। लेकिन आज जो 3 मुलजम पेश किए गए वो एक मुलजम बड़ा अहम है जिसका नाम नवाज दस्या जाता है। नवाज वो मुलजम है जिन्हें जी ऑस्ट्रेट गैब्रियल रॉबिनसन खातून सी जिसका 164 का बयान भी मीडिया के चलता रहा, उन्हें वो ज्यादती की थी। यही मेन मुलजम है जिन्हें करन तो बाद बाकी मुलजमान भी उकसाया कि तुसी भी चले जाओ। हुण 7 मुलजमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो चुके हैं। उन्हें केस किमें चलेगा? खवातीन तो मुल्क बाहर चलिया गई ने। 2 तो 3 सूरत हाल बनती ने। या तो इस केस में डंप किया जा सकता है कि खवातीन आईया ही नहीं, वो चलिया गई, मुदैया भी नहीं मौजूद हैगी, तो हुण केस में किमें चलाइए, लिहाजा इन्हों का चलान पेश करके वो अगे भेज देंगे। लेकिन दूसरी सूरत है वे कि जे जिमें पता लग रहा है कि स्पैनिश अंबैसी भी तो हॉलैंड की अंबैसी भी वो इस केस के शामिल ने, तो जो परसू करती ने, कुड़ियाँ भी परसू करती ने, तो थ्रू किसी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो थ्रू आके वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती ने। जोड़े मुलजमान के वकील ने उन्होंने जिरा भी कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल कदों पेश होएगी? हुण 5-5 दिन का रिमांड होया। दूसरे जो मुलजम ने उन्होंने जिस्मानी रिमांड कल खत्म हो जाएगा, उन्होंने दोबारा अदालत से पेश किया जाएगा। पुलिस दसेगी कि असी इन्होंने कोलों कितना मवाद ले लिया, की स्टोरी है। जो आया उन्हें 164 के बयान के हवाले के नाल खातून ने दिता है कि वो मैच करता है या नहीं करता। फिर जो दूसरे 5 दिन के मुलजमान ने उन्होंने मुतलिक भी रिपोर्ट दी जाएगी। ऐसा चलते चलते शायद अगली बार एक होर रिमांड लिया जाएगा, फिर इन्होंने दोवां इकट्ठियां करके जुडिशल हो जाएंगे। 14 दिन के अंदर कोई भी केस जिहदे भत्ता शामिल है, तावान शामिल है, ज्यादती का मुलजम है, कतल का मुलजम है, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ 14 दिन चलान प्रोसीक्यूशन ने पेश करना है। हुण देखना है वे इस केस के पुलिस जी कि मुस्तदी का काम करती, कि छेती छेती चीज़ों लैके आगे चलती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन किमें मुकम्मल होती। क्योंकि जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो मुताबिक जो नवाज है वो ज्यादती साबित हुई है। हुण बाकी मुलजमान का भी इस तरह साबित हो चुका है। लेकिन जी एक्चुअल DNA रिपोर्ट है वो आने में तकरीबन 1.5 महीना 6 हफ्ते लग जाते हैं। 6 हफ्तियों तो बाद एक प्रॉपर पुलिस के कोल एक शक्ल जी सामने आ जाएगी कि असी केस को किस तरीके प्रोसीक्यूशन के हवाले करना है। प्रोसीक्यूशन उस केस को वेखेगी, उन्होंने प्रॉपर तैयार करेगी। एक प्रोसीक्यूटर वो अपॉइंट भी किया जाएगा जोड़ा हुकूमती मौकफ यानी कि जिन्होंने कहते रियासती मौकफ जो पुलिस का मौकफ वो पेश करेगा कोर्ट के। मुलजमान ने अपने वकील करवाने ने, उन्होंने आज़ादी हासिल करवान। इस तरह जो मुदैया है वो भी अपना वकील करवाएगी। हुण थ्रू अंबैसी वकील करवाते हैं या डायरैक्टली इधरों पाकिस्तान किसी को इंगेज करते हैं, वो एक अलहदा मामला है। लेकिन प्रोसीक्यूशन जी अपना बकायदा तौर पर चलान मुरतब करेगी। मुलजमान किस हद तक गुनाह है, किस हद तक उन्होंने रोल है, किस किस मुलजम का वो टोटल डिफाइन किया जाएगा, वो फिर अगे प्रोसीड आएगा। हुण उस तो बाद फिर एक नवी कहानी शुरू होएगी कि जो 164 का बयान है वो जरा होनी है, वो थ्रू जूम हो सकती है, कोई होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है मुदैया के इंटरेस्ट के उत्ते कि आया वो कितना इंटरेस्टेड है। लेकिन कितना इंटरेस्टेड ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा है क्योंकि ਤੁਸੀਂ फॉलो करते पे हैं इस केस ਨੂੰ? वैसे देखो मुख्तलिफ कियास आईयां सन। यह पाकिस्तान का वाहिद केस है जिहदे विच हर रोज़ तकरीबन 1000 तो ज़्यादा अफवाहां जिहड़ियां ने वो उड़ियां ने।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ DI ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ। 164 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੀਡੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇਫਿਜ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ, ਇਸ ਤਾਖੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਦੇਖिए जी, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ? 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ CCD ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੁੰਤਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕਲਪਰੇਟ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਕਾਇਕ, ਸ਼ਵਾਹਿਦ, ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ CCD ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ CCD ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ DIG ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰੂਟੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਾਨਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ CCD ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਦਈਆ ਕਵੇ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ IG ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜਾਂ CM ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ CCD ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਤਮਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ CCD ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ CCD ਨੂੰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਈਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਨਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਹੈਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਬੈਗ 'ਚ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਫਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਟੈਫਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਟੈਫਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ सवाल किया गया रज़ा डार ने कि पासवर्ड किधर है और मोबाइल कंप्यूटर किधर है, जिसका मैंने बता दिया। हुण इस सिचुएशन तो बाद रज़ा डार दा रोल सिर्फ इन्ना रह जाता है कि उन्हें इन्हां कोलों ये चीज़ां बरामदगी वास्ते कीता। हुण अगे उन्हें नहीं दस्सिया कि ज़्यादती दे विच रज़ा डार मुलविस नहीं है, रज़ा डार दा ज़्यादती दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे उस खातून दा 164 दा जिहड़ा बयान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ नहीं दस्सिया कि ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਿਫ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਫੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल सही। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं स्टूडियो च आए और सानू टाइम दिता और तफसीली तौर ते जिहड़ी कोर्ट दी प्रोसीडिंग है सानू वो दसी।